زمین تہندس خدمتس من حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل بھارت تو چینس درمیان یہ لداخ خطس من پتمو کینچو ریتو پہ کشیدگی وچھنے یتھ دوران دشوین ملکن ہند کیا فوجی اہلکار تہ فوت سپد تو دشوی ملکوں طرف فوجی تو حکومتی سطح پہ کشیدگی کم کرنس حوالہ کیا قدم تہ تلنہ آئی تب فوجی ذرائع پہ ون آمت گیلون وادی من چینی فوج طرف ہنہ ہنہ پوت ہن شروع سپدمت یل زن ون آو اعلی سطحی میٹنگو پتہ چین طرف یہ قدم تلنہ آمت یپر ون فوج طرف امہ خبر ہند حتمی تصدیق کرنا آمت تاہم ومید ین ولس وقتس مز کر فوج باضابطہ پہ امہ حوالہ پریس کانفرنس ہند سنز شمالی کشیر ہندس سوپور علاقس مز آز تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپزمت یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو ون فوج سی آر پی ایف تو ایس او جی اہلکاروں طرف مصدق اطلاع ملنس پہ ہردشیوا سوپور علاقہ رز دوران گیر کرنا آمت یا دوران علاقس مز موجود ملٹنٹن تو فورسز اہلکارن درمیان گولن ہند تبادل سپد گولن ہندس مختصر تبادلس مز یہ لشکر طیبہ تنظیم ست وابستہ مقامی ملٹنٹ فوت سپد تب جڑپ دوران اخ رہائشی مکان تہ تباہ سپدمت یل زن فوت سپدمتن ملٹنٹن نش پولیس طرف ہتھیار برآمد کرنک تہ دعو کرنا آو یپر یہ فوت سپدمتن ملٹنٹن ہز شناخت فیاض احمد وارپور سوپور تو بلال احمد برت کلان سوپور سندرن کرنا آئی تب انتظامیہ طرف سوپرس مز موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرنس علاوہ کئیہن جائن پہ فورسز اہلکارن ہز ہریمان چھک تہ تعینات کرنا آمت ہپر جنوبی کشیر ہند ضلع شپینس مز تمہ سات فورسز اہلکاروں طرف ملٹنٹن ہز چھپن جائے تباہ کرنا آمت یل فورسز اہلکارن ات حوالہ اطلاع موصول سپزمت پولیس ذرائع پہ ون آمت پولیسس یاورن کیلر شپین کن جنگلن مز ملٹنٹن ہز چھپن جائے حوالہ اطلاع موصول سپزمت یم پتہ فوج تو پولیس طرف مشترکہ کاروی عمل مز انت چھپن جائے تباہ کرنا آئی یل زن ات دوران فورسز اہلکارن کھین خوردنی ہندن چیزن علاوہ کہ اہم دستاویزات تہ اتھ لگ یپر بڈگام پولیس طرف اکس کاروی دوران لشکر طیبہ تنظیم ست وابستہ 5 بالائی ورکر گرفتار کرنک تہ دعو کرنا آمت پولیس طرف ون آمت یدوے عمران رشید کرہامہ بڈگام افشان احمد چک کاوسا بڈگام اویس احمد کاوسا کھالا محسن قادر کرہامہ بڈگام تو عابد راتر ارچند ہما ماگام پتمہ کیا کال پہ ضلع من سرگرم تاہم پولیس طرف یم بالائی ورکر گرفتار کرنا آمت یتھ دوران یمن ورکرن نش ہتھیار تہ برآمد کرنا آو جموں کشیر مز یہ سڑک حادثن دوران انسانی زو ضائع سپدنک سلسلہ بدستور جاری تب آز تہ کشتواڑ پہ اوڑی تام الگ الگ سڑک حادثہ پیش آمت یا دوران اکس شخص سند موت سپدنس علاوہ کی نفر لاپتہ تو کی زو بچاونس مز کامیاب تہ سپد ون پڈر کشتواڑس من اخ ماروتی گاڑی تمہ سات نالس مز لائنہ آمت یل گاڑی ڈرائیور سند قوبو نیبر سپز یدوے گاڑی مز موجود لوکن ہز بازیابی حوالہ سول پولیس تو مقامی لوکو طرف بچاؤ کاروائی شروع کرنا آئی تاہم آخری اطلاع واتنس تام کاروائی جاری یپر گگنگیر گاندربلس مز تمہ سات اکس گاڑی ہند ڈرائیور تو کنڈکٹر معجزاتی طور زو بچاونس مز کامیاب سپدمت یل ات گاڑی حادثہ پیش آو ون سری نگر پہ لیک گھن واجنہ اکس مال بردار گاڑی گگنگیرس نزدیک حادثہ پیش آمت یتھ دوران گاڑی نالے سندس مز لائنہ آئی تاہم ات حادثس دوران گاڑی ہند ڈرائیور تو کنڈکٹر زو بچاونس مز کامیاب سپدمت ہپر اوڑی مز تمہ سات اخ شخص جاں بحق سپدمت یل اکس آلٹو گاڑی حادثہ پیش آو ون اکس آلٹو گرکوٹ اوڑی مز اکس آلٹو گاڑی حادثہ پیش آمت یتھ دوران ماسٹر ذوالفقار علی موکسی پہ جاں بحق سپد یپر پولیس طرف یمن حادثن حوالہ کیس درج کر تحقیقات شروع کرنے آمت تاہم جموں کشیر مز سڑک حادثن مز بڑون تعداد پریت اک سند باپت تشویشناک باسان یدوے سڑک حادثن پہ روٹ لاگنے باپت زانکاری پروگرامن علاوہ متعلقہ محکمہ طرف خصوصی مہم تہ کیسس وقت شروع کرنے تاہم یمن کوششن ہند زمینی سطرس پہ کھانا خاص اثر نظر گھان یہ کینچو حلقوں پہ متعلقہ محکمہ غیر سنجیدگی ست تعبیر کران ون انتظامیہ تو متعلقہ محکمہ طرف سڑک حادثن پہ روٹ لاگنے باپت صحیح قدم تلنے تب یہ کت صاف تو واضح ڈرائیوروں طرف تہ
ट्रैफिक कानूनन पे अमल करने यम प्रेत दो सड़क हादसन दौरान कीमती जू जाय सपदन तो जरूरत करो पानस अंदर तुथ शूर पैदे युथ जन पन तो पानस समें लुकन हज हिफाजत यकीनी बनाओ। हालांकि जिला किश्तवाड़ में कोविड-19 को लेकर पिछले कुछ दिनों से अच्छी ही खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन इस महामारी के बीच भी किश्तवाड़ में जो सड़क हादसों का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। करीब एक हफ्ते के अंदर ही दूसरा हादसा फिर पाडर सब डिवीजन में ही पेश आया है, जिसमें एक कार जो थी उसमें एक ही परिवार के 6 लोग बैठे हुए थे। वो कार जो है भोट नाला मचेल माता का जो दरबार है उसके लिए जो सड़क जा रही है उसके रास्ते में जो एक जगह आती है गढ़, वहाँ का एक परिवार था जो गुलाबगढ़ से अपने घर गढ़ लौट रहा था। तो घर से करीब 3 किलोमीटर पहले ही उनकी जो बताई जा रही है कार अनियंत्रित होकर उस भोट नाले में चली गई है। ना ही कार का पता चल पा रहा है, ना ही इसमें बैठे 6 लोगों का पता चल पा रहा है। तो कुल न मिला के अभी तक जो 2 हादसे हुए हैं इसमें जीवित तो कोई अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जिसके चलते ये बताना काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि ये दोनों हादसे हुए तो हुए कैसे। लेकिन जिस प्रकार से कोविड-19 के बीच प्राइवेट व्हीकल्स और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी, उसकी कहीं ना कहीं धज्जियाँ उड़ती ज़रूर नज़र आ रही हैं, जिसके चलते जो संबंधित एजेंसियाँ हैं वो सवालों के हसनाबाद हबकदल के लूकों तरफ महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज लूकन साफ चनाब च वैसे किन कईया मुश्किलात तुलन पेवान तो यह मामले इंतजामी के नोटिस मज अन्न आव ताहम कह कदम तुलन आमुत यम किन मुकामी लूक एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मंग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दुनियन युथ जन लूकन बुथन वल मुश्किल दूर करनी। यपर अंदरकूट सुमल के लूकों तरफ आज महकमे PHS खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत या दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमस खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज पतमो 6 रेतों पे चनाब च वैसे किन आम लूकन मुश्किल वेतरन पेवान, ताहम महकम तरफ लूकन हंद मुश्किल दूर करने बापत कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूक एहतजाज करने पर मजबूर सपद। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ मांग करना आमुत इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गसन कदम तुलन युथ जन लूकन हंद मुश्किल दूर करनी। शहर बहुत अरसर थ्रट थ्रट कर लट गए तो मगर यमो बूज मर्द मगर बहुत मजबूर 20 रोज से बिल्कुल पानी ही पानी नहीं है। हाँ, आज तक ये लोग बस सिर्फ ये बहाना बना रहे थे कि मरकुंडल जो रिसीविंग स्टेशन है वहां से पावर नहीं आ रहा था, लेकिन एक हफ्ते से वो भी रेस्टोर हो चुका है अब, और फिर भी ये लोग पानी नहीं डाल रहे हैं। हमने इनको बार बार वहां जाकर बोला, बाबा फिर जो भी कोई लाइन प्रॉब्लम का मसला आ जाएगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। आज जनरल पब्लिक मजबूर हो गई तो सड़क पर आ गए और वहां पर धरना ये दे दिया। कुलगाम में आज आशा वर्करों तरफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल आशा वर्कर इंतजामिया खिलाफ सख्त नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुत यदवे तम हेल्थ सेक्टर मजीद मुस्तकम बनावनस मज अहम रोल अदा करान, ताहम इंतजामिया तरफ तिहद मसले अंद्रावनस हवाले कह संजीद कदम तुलना आमुत।
एहजाजी वर्करों तरफ मांग करना आमद तिहद मसले अंदरान सवाल गसन कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने छीन के लेंगे, छीन आशा वर्करों को मुस्तकिल करो, ग्राउंड लेवल पे आशा वर्कर्स इतने काम कर रहे हैं कि कहने की बात ही नहीं है। और हलाकत में आज कोविड-19 में हलाकत में भी हम लोग अपने आप को लगाते हैं कि लोगों के साथ भी हम इतना फेस करते हैं कि कहने की बात ही नहीं है, मगर गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है कि वो हम पे कोई इंसाफ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं कि हम पे इंसाफ करें और हम पे जो वेजेस है कम से कम 25,000 वेजेस लागू हम पे करें। डिग्री कॉलेज बेमिस मं ज़ैर तालीम तालिब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मं खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तालिब इल्म इंसाफ फराहम करने मंग करान। एहजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमुत यदि तमो हाल इम्तिहान में शमूलियत कर ताहम क्लस्टर यूनिवर्सिटी तरफ अक्सर तालिब इल्म इकनॉमिक्स सब्जेक्टस मं फेल करना आमत यम किन तालिब इल्म एहजाज करनस पे मजबूर सपद। तालिब इल्मों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामले गई जोन दिन युद्ध जन तालिब इल्मन मं पैदा सपदमत तशवीश दूर करने। हम बेमना कॉलेज के स्टूडेंट हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी हमारी ये यूनिवर्सिटी आती है, तो उन्होंने हमारे सारे बच्चों का लगभग इकोनॉमिक्स जो है वो रेप पे रख दिया है, क्योंकि इनको खाली पैसे चाहिए रिवॉल्वेशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, और ये हमारा टाइम भी वेस्ट करते हैं। 5 अगस्त के बाद जब आर्टिकल उठा उस टाइम पे, उसके बाद हमने फरवरी में बिना पढ़ाई के एग्जाम दिया, फिर भी ये अनफेयरमेंट करते हैं हमारे साथ। अभी जो हमारा करंट सेमेस्टर है इसमें भी हमने कुछ नहीं पढ़ा। इनको ये भी देखना चाहिए कि एक तो स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं है, उसके बाद ये 2-2, 3-3 मार्क्स देता है। अगर बच्चा कितना भी डाल होगा उसके बाद भी वो 5 मार्क्स नहीं लाएगा, फिर भी 20 मार्क्स लाएगा उसमें। हमारी यही डिमांड है, जो पास निकले उनके पेपर भी चेक करो, जो नहीं निकले उनके पेपर भी चेक करो, और हमें जल्द से जल्द हमें इसका रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमारे पास इसका मतलब ज्यादा टाइम नहीं है। हम ऑलरेडी 4 साल से हम 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कोरोना वायरस ब्रोकन इन पत ये वादी मज मौजूद गैर रियासती बाशिंदन महकमा अमूर सार्फिन तरफ मरकजी स्कीम तहत राशन फराहम करने सवाल कदम तुलने आमत। तब डायरेक्टर फूड कश्मीरन वोनमुत यमन मुकामी लूकन राशन कार्ड फराहम करने आमत, तिमन लूकन राशन फराहम करने हवाल महकम तरफ संजीदा कदम तुलना आमत। माइग्रेंट वर्कर्स है, नॉन लोकल्स हैं, या इसी के बाद नॉन राशन कार्ड होल्डर्स हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है आत्मनिर्भर, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना। तो उसके तहत हमने 5 किलो राशन एक आदमी को देना है और 2 महीने का देना है 10 किलो राशन। तो ये उनको हमने शुरू कर दिया है, हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अब वापस जा चुके हैं। तो अब उसमें नॉन राशन कार्ड होल्डर जो हैं यहाँ के, मतलब जिसको वाकई वो जो यहाँ पे पोर्टल पे अभी नहीं है या राशन कार्ड नहीं बनाया है, अगर किसी को उसमें, तो हमने कंसर्न जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं उनको हमने कह दिया है कि आप उनका भी सर्वे कर दीजिए डीसी साहिबान के थ्रू, तो उसके बाद वो लिस्टें बनेंगी तो उनको भी दिया जाएगा। यहाँ लोगों की शिकायत रहती है कि उनको राशन बराबर नहीं मिल रहा है। मैं जानना चाहूँगा कि बीपीएल कैटेगरी में और एपीएल कैटेगरी में और जो बाकी कैटेगरी है किस तरह का राशन दिया जाता है, और जहाँ 5 किलो की बात करें वहाँ सार्फिन शिकायत करें कि उन्हें 4 किलो भी मिल जाते हैं। जहाँ तक अब ये पोर्टल और राशन कार्ड होल्डर का सवाल है, कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है। कहीं किसी राशन कार्ड पे वो जो वहाँ पे राशनीज हैं वो पूरे पोर्टल पे नहीं आ चुके हैं, और किसी राशन कार्ड पे जो लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने पोर्टल पे एग्जेजरेटेड फिगर्स दिए हैं। मतलब अगर किसी के 4 बंदे हैं उसने 6 लिखे हैं, या 5 हैं उसने 7 लिखे हैं, या कहीं जिसको 5 बंदे हैं उसने 1 भी नहीं अभी दर्ज कराया है। तो उसके लिए हमारी एक्सरसाइज परसों भी हमने एडवाइजर साहब से उन्होंने हमें हिदायत दी हैं, और अब हम आधार लिंक्ड इसको कर रहे हैं पूरा। यानी अगर एक आदमी 2 जगह दर्ज है वो खुद ब खुद निकल जाएगा बाहर। और अगर किसी को राशन कार्ड नहीं मिल रहा है तो आधार लिंक्ड हो गया तो उसको राशन यहाँ भी मिलेगा। और इसके साथ इंशाल्लाह ताला अगस्त के बाद में 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी आ रहा है। यानी अगर यहाँ का आदमी मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में राशन लेना चाहता है तो वो वहाँ भी ले सकता है, क्योंकि 1 नेशन 1 राशन कार्ड हो जाएगा। और अगर वहाँ का बंदा पुलिस स्टेशन त्रालस में आज पुलिस तरफ अवामी दरबार सांझ करना आमुत, यथ मज पुलिस जिम्मेदारों, सिविल सोसाइटी मेंबरों तो इज्जत शहरियों शिरकत कर।
ات موقع پہ مختلف معاملن حوالہ کتن دل دن آو تب لوکو طرف کیا مسلہ تہ وتلاؤن آمت یل زن دربارس مز موجود پلس ذمہ دارو طرف لوکن یقین دن آو ز تین طرف وتلاؤن آمت مسلہ اندراونس حوالہ ین سنجید قدم تلنے تاہم لوکن ون آمت تم گھن پلسس اتواس کریں یت زن منشیات مخالف مہم کامیاب بنانے یہ جو یہاں پہ جتنے بھی مسائل ہیں خاص کر یہ پاپری کلٹیویشن یا کوئی اور بھی کرائم معاملے ہیں تو وہ ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کی کہ ان کی ہمیں سب سے زیادہ کوپریشن چاہیے. خاص کر ہم نے کورونا ریلیٹڈ ہم نے بتا دیا کہ مارکیٹ کھل گیا, ٹریفک کھل گیا, تو اس کا بھی جو اپنے آپ کی دکان ہے یا باقی کام جو ہے وہاں پہ جا کے یہ فزیکل ڈسٹینس مینٹین کرے, ماسک پہنتے رہے, سینیٹائزر ریگولر یوز کرتے رہے, جو کسی کا سمٹم آتا ہے اس کی ٹریسنگ کریں, یہ ٹیسٹنگ. رومو پلوامس مز یہ پتمن کینچن دون مز کورونا متاثر لوکن ہندس تعداد مز اضافہ سپد تو انتظامیہ طرف رومو ریڈ زون قرار دن آو تب مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمد زِ علاقس مز گژھِ ضروری چھڑکاو عملہ مز انہ یُن یُتھ زن لوکن مز پٲدٕ سپدمُت تشویش دور کرنہٕ یی. ییٚلہِ زن لوکو طرف وننہٕ آو زِ حکم نامٕچ خلاف ورزی کرن والٮ۪ن لوکن خلاف تہِ گژھِ کاروٲیی عملہِ مز اننہٕ یِنۍ یُتھ زن علاقہٕ کٮ۪ن لوکن ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونہٕ یی. یہاں پچھلے 10-15 دن سے جو کووڈ-19 کے کیسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور آج 26 کے آس پاس یہاں کیسز ہیں. ایسے دکاندار تھے گاؤں میں جو وائلیشن کر رہے تھے, پورا دن ان کی دکانیں مطلب کھلی رہتی تھی, وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی تھی, تو اس لیے یہاں کل ایڈمنسٹریٹ آئے اور انہوں نے کچھ دکانوں کو سیز بھی کر دیا. تو بہت ہی اچھا سٹیپ ہے, مطلب لوگوں کو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. ایڈمنسٹریٹو سے یہی ایک التجا ہے کہ ہمارے پورے گاؤں میں فیومیگیشن ہونی چاہیے اور یہاں پہ باضابطہ ان کے افسران دن میں 2-4 مطلب ایک طرح کا وہ سپرویژن ٹیم ہونا چاہیے, اور جو بھی رولز کو وائلیٹ کرے گا اس کے خلاف یہ کارروائی ہونی چاہیے. ریشپور ٹنگمرگی ہندو لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے علاقس مز بجلی لانن ہز شہر پر تو بجلی نظام درست کرنس حوالہ کئی پھر محکمہ بجلی ہندن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی, تاہم از تام امہ حوالہ کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف منگ کرنا آمت علاقس مز بجلی نظام درست کرنس حوالہ گھن قدم تلن ین یُتھ زن لوکن بتھن ول مشکل دور کرنے ین. جب سے میں پیدا ہوا میں نے کبھی دیکھا نہیں اپنے رشی پورہ میں کبھی نئے پولز آئے یا بجلی کے اچھے کھمبے آئے ہیں, تو جب سے دیکھیں ہم خود جگاڑ کر کے پول لگا کے یہاں سے پیڑ کاٹ کے پول لگاتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ باہر سے پول آیا ہمارے لیے تو ہم نے لگایا ادھر, ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے محلے کی حالت ایسی ہے کہ اگر ہم تار کے نیچے سے چلے سر لگنے کا خطرہ رہتا ہے ہمیشہ, اگر ہاتھ تھوڑا سا اوپر کرے تو ہاتھ لگنے کا خطرہ رہتا ہے. تار ایک لائن پہ جاتے اگر تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو وہ کٹ کے انسان کے اوپر گر سکتے ہیں. آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹرانسفارمر کی حالت, ٹرانسفارمر کے پاس یہ پول لگا ہوا ہے تو باقی جگہ پہ پول کیسا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ یہاں پہ دھیان دے, بجلی والوں کو میں یہی اطلاع کرتا ہوں کہ پلیز کچھ کر کے ہمارے لیے پولس یا تار کا انتظام جلدی سے جلدی. میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ نے میری نوٹس میں یہ مسئلہ لایا. تو ہم نے آلریڈی یہ فارمولیٹ کیا ہے ورک پلان TND میں, تو اس میں ہم نے رکھا ہے, بہت سے گاؤں میں رکھے ہیں تو پول بھی رکھے ہیں. تو جو ہی وہ اپروو ہو کے ہمیں مٹیریل آ جائے گا تو ہمیں رشی پور کا کام کر دیں گے انشاءاللہ. ابھی وی آر اویٹنگ کیونکہ یہاں ابھی یہ کرونا کا تھوڑا مسئلہ ہے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, لیکن کام ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈورو اننت ناگ کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز مقامی سڑکن ہز خستہ حالی حوالہ کئی پھر حکامن ہند زون علاقس کن پھرنا آو, تاہم از تام کان قدم تلنا آمت یم کن مقامی لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان. مقامی لوکو طرف انتظامیہ منگ کرنا آمت ڈورو علاقہ کن سڑکن کن گھس زون دن یون یُتھ زن یمن سڑکن ہند شہر پر یقینی بناونہٕ یی. ہمارے پورے ڈورو ٹاؤن اور ویری ناگ ٹاؤن میں جتنے بھی روڈیں بنے ہیں وہ سب جتنا بھی میکڈم ان پر ڈالا گیا تو وہ اکھڑ گیا ہے. ڈورو ویری ناگ روڈ جو مین ٹاؤن میں ہے ڈورو ویری ناگ, اس میں ہیوی گاڑیاں چلتی ہیں, ان گاڑیوں سے تو ہمیں بڑا نقصان ہوتا ہے اور بھی گاڑیاں چلنے مجبوری ہے. مگر میری ایڈمنسٹریشن سے گزارش ہے کہ اس کو ریپیئر کر کے دوسرے ہمارے روڈ مرمدان
जो डूरू मिरमदान, डूरू DLT लिसर रोड है, डूरू ब्रागाम है, उनको मैगडमनाइज किया जाए। और आज उम्मीद है कि ये आप अपने मुतलका हुकाम से उठाकर जल्दी डूरू टाउन और वेरीनाग टाउन, साथ में जितने भी लिंक्स है, चाहे वो ब्रागम रोड का हो, मिरमदान रोड का, DTR रोड का हो, गुटुलगुन वेरीनाग रोड का हो, जितने भी रोड पेंडिंग है उनको जल्दी जल्दी मैगडमाइज किया जाए। क्योंकि मौसम आने वाले ये भी 1-2 महीने 3 महीने हैं, तो इनमें से मैगडम डाला जाए तो वरना तो बाद में मौसम सरमा आ जाए, उसमें तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। हंदवाड़ के मुख्तलिफ इलाकन मज रोजन वाले जमींदारों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि जरी पैदावारस मज हुर करने बापत इंतजामिया तरफ बड़ दाव कर ताहम इंतजामिया तरफ हंदवरिस मज मुकामी नालस मज सेह तो बाजर कड़ने बापत टेंडर जारी करने आमुत यम किन मुकामी जमींदार मज फसलस हवाले तशवीश पौध सपदमुत। मुकामी जमींदारों तरफ इंतजामिया मंग करने आमुत अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युद्ध जमींदार मज पौध सपदमुत तशवीश दूर करने। ये नाला हुआ करता था, आज ये नदी है, नदी भी नहीं है, इसमें क्रिकेट खेलते हैं दिन भर लड़के, तो इसलिए क्यों इसकी गहराई हुई है, तो अब गवर्नमेंट चाह रहा है कि इसका टेंडर निकालें। अगर टेंडर निकलेगा तो हम इस पानी से भी महरूम हो जाएंगे, जितना बचा कुचा इसमें था इससे महरूम हो जाएंगे। इसमें क्यों हम निर्भर कर रहे हैं, जमींदार एक तो उसके बागात होते हैं, एक उसका ये धान के खेत होते हैं, तो पानी पे निर्भर होता है। धान के लिए पानी की जरूरत होती है, बागों के लिए पानी की जरूरत होती है। जब पानी ही नहीं रहा तो जमींदार नहीं रहता है। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी मुतल्लिका हुकाम से कि इसमें टेंडर हम निकालने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा अहम मामला है, धान के जो खेत है उसके लिए जो पानी है, यहाँ पे ट्रेंच है, ट्रेंच नाम का है, इसमें पानी नहीं है। इसमें वो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पिलर्स लगे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। तो इस पानी का हाँ कोई ना कोई हल निकालें और हमें इस कंडी बुलाक बालाकोट के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदि इलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने बापत कह वरी ब्रो फिल्ट्रेशन प्लांट कायम करना आव, ताहम आज ताम फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू करने सवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन सह मकसद फौत सपुद यम बापत करोड़ वाद रुपये खर्च करना आव। मुकामी लोगों तरफ मंग करना आमज फिल्ट्रेशन प्लांट शुरू करने हवाले गन कदम तुलने युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। गुलुत्ता से चली है, कांडी में आई है, 2007 में ये चली है और 2014 में ये इन लोगों ने कंप्लीट लेके महकमे ने दे दी। तो आपने चेक कर लिया, ये टैंक उन्होंने बोला था कि ये डैमेज है, तो ये आपने चेक कर लिया डैमेज है या किस तरीके का है, वो आपने वीडियो बना ली है। अभी इन्होंने पूरा कंप्लीट दे दिया है। हमारी कांडी में हर घर में इन्होंने नलके लगा के चालू कर दिए हैं। तो एक घर भी आप ग्राउंड पे चेक कर सकते हैं कि एक घर में भी पानी अगर है PHE का या टैंक में, इनने मेन लिफ्ट मेन लाइन आधे रास्ते से इन्होंने बैंड कर दी 4-5 घर के लिए, और जो ट्रांसफार्मर उधर का आया था वो उठा के दूसरी जगह उन्होंने लगा दिया। आज आप लोग पानी के सोर्सेज कहाँ से पैदा कर रहे हैं, कहाँ से पानी ला रहे हैं अपने लिए? दूर दूर चश्मे हैं, 1-1 किलो 1.5 किलोमीटर दूर दूर चश्मे हैं। तो हमारी लड़कियां जाती हैं, हम खुद जाते हैं, अपने कंधे पे उठा के लाते हैं। ये 2007 में यहाँ पे काम शुरू किया था इन्होंने। 2007 से लेकर 2014 तक ये स्कीम चली। कोई टैंक यहाँ पे देखो टैंक बना हुआ है, फिर इन्होंने बोला कि ये टैंक डैमेज हो गया, कोई डैमेज नहीं हुआ है। इन्होंने लिख दिया कि डैमेज हुआ, डैमेज बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद जब 2014 में ये स्कीम पूरी हुई, उसके बाद एक जगह और इन्होंने टैंक बनाया जी, इस साइड वो भी दिखाएंगे आपको। इस साइड टैंक बनाया उन्होंने, वहां पर भी कोई पानी कोई कुछ नहीं है। जब वो स्कीम फेल हुई इनकी, और एक तीसरी जगह इन्होंने टैंक बनाया, वहां पर भी आज दिन तक कोई पानी कोई कुछ नहीं है। जो ये पाइपें हैं ये 2007 से लगी हुई हैं, 2007 से लेकर आज 2020 है। 2007 से 2020 तक किसी भी घर में पानी नहीं गया हुआ है, और बीच में कुछ जो सिफारशी लोग हैं उनके घर में पानी गया हुआ है। बाकी जो आम जनता है, गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों को इस डिपार्टमेंट ने, यहाँ के जो लोकल ऑफिसर है, उन्होंने लूटा है। सरकार का एक दावा बड़े दिनों से पिछले सुनते आ रहे हैं कि जल ही जीवन है और हर घर में नल से पानी पहुंचाने की बात की जाती है, मगर जमीनी सतह पर हालात उसके बिल्कुल बरअक्स नजर आते हैं। जहां सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके स्कीमें तो लागू कर देती है, मगर उन स्कीमों से लोगों को फायदा कभी नहीं मिल पाता। हालांकि इसी का एक नमूना हम आपको दिखा रहे हैं, जो 2007 में जिसका काम शुरू हुआ और 2014 में मुकम्मल होने के बाद 6 साल उसके बाद भी गुजर जाने के बाद आज भी इन लोगों को पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। नाजरीन